Welcome to our monthly program at Channel S, Business to Business, where we look to uplift your ideas, innovate new thinking and new thought with wonderful and interesting people from our community that have made a success of what they do. I think just looking at some of the quotations which I enjoy doing, Steve Jobs, the co-founder of Apple, said innovation distinguishes between a leader and a follower. And those that take common ideas and turn it into something uncommon are the most successful throughout the world. And in this program, what we look to do is to look at problems and try and come up with some form of transformational solution with your help, with your participation. আপনারা যারা যারা আসেন আপনারা জানেন আমরা প্রত্যেক মাসেও 3 সেগমেন্টের প্রোগ্রামটা করি আপনারা আমরা লগে সহযোগিতা করবা আইয়া হারি ফোনে যোগাযোগ করবা ফোন নাম্বার আছে টেলিভিশনের নিচে আপনারা পার্টিসিপেশন থাকি আমরার একটা গুডউইল বাড়ে এবং এই ইন্টারেকশনটা অনেক জরুরি আপনারা যারা যারা আসেন প্লিজ ডু জয়েন আস at the end of last Wednesday of every month Channel S 8:30 live business to business. This evening I have two wonderful guests with me in the innovation section. One is Mamun Chowdhury. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Mamun Chowdhury is the founder and chief innovator at London Traditions, and we'll know a little bit more about what you do in a few moments. And I have a young sister with us, Amina Ali. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. You're from the Dressmaker based in London. Yes. Welcome to the show. Thank you. It'll be wonderful to see what you guys have done within the fashion industry. আপনারা যারা যারা আসুন করো এই প্রোগ্রামটা হইল আপনারা দেখাইয়া দেওয়ার যে আমরা কিলাখান ব্যবসার জড়িত হইতাম পারি so all of those that are out there that want to get involved in business that are frightened of getting involved with business or are doing business but maybe wanting to do something different to make sure that they do get a better set of results, please do contact us, share us your thoughts, and hopefully together we can come out with a better outcome. Mamun Bhai, welcome to the show. London Traditions, I know, is a well-established brand. It's based in London. It's won the Queen's Award of Excellence. Tell us a little bit about London Traditions and what this was all about. London Tradition is based in Hackney Wick, London. আমরা ব্রিটিশ ট্র্যাডিশনাল আউটারওয়্যার ডিজাইন করি ডেভেলপ করি ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড হোলসেল এবং সব আমরা প্রোডাক্টগুলো লন্ডনই ম্যানুফ্যাকচারিং করা হয় অ্যান্ড আমরা মোর দেন 90% এক্সপোর্ট করি সো আমরা লাস্ট ইয়ার 2014-এর এক্সপোর্টের উপরে আমরা কুইন্স অ্যাওয়ার্ড পাইছি এবং আমরা বাংলাদেশি ওন আমাদের কোম্পানি কুইন্স অ্যাওয়ার্ড পাইছি ফ্যাশনের উপরে আপনার ওয়েবসাইট দেখলাম এখন very nice, very unique website which is very contemporary. You're a Bangladeshi based firm. আপনি তো ওদেশে প্রোডাকশন করেন বেশ দূর নাই ওয়ালটমস তো দেখি বেশ দারো কিন্তু আপনার যে প্রোডাকশনটা করেন ইউকে কিন্তু সাপ্লাই করেন থ্রু আউট দি রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এই জিনিসটা একটু ফোকাস আন গিয়ার যে আপনি এই জিনিস কারণ আমরা তো জানি যে আমরা কমিউনিটির মাঝে অনেকে টেইলারিং ইন্ডাস্ট্রিতে আসেন লেদার খাজো আসেন অন্যান্য জিনিসও আসেন যারা হয়তো আরো হেভিভাবে ইনভলভ আসলা এই জিনিসের মাঝে আপনি এত সাকসেস করলা কিলা লন্ডন ট্রেডিশন দি আমি যখন ফ্যাক্টরি শুরু করি ম্যানুফ্যাকচারিং তখন এই দেশে হাজার হাজার ফ্যাক্টরি ছিল সব ফ্যাক্টরিগুলোই এক ফ্যাক্টরির সাথে এক ফ্যাক্টরি কম্পিটিশন আছে তারা ইচ আদার কম্পিট করতো সো এগুলা দেখার পর আমি চিন্তা করছি যে যদি আমার ভালো কিছু করতে হয় সো আই হ্যাভ টু ডু সামথিং ডিফারেন্ট সো আমি কনসেন্ট্রেট করি ব্রিটিশ ট্রেডিশনাল আউটার ওয়ারের উপর যেগুলা ভেরি এক্সপেন্সিভ মার্কেটে টপ এন্ড এবং আমি প্রথম যে ডিজাইন ডেভেলপ করি এদেশের যে মনগোমারি ডাফল কোটরে আমি রিডিজাইন করি এবং মার্কেটিং করার স্পেশালি অ্যাব্রড এক্সপোর্ট করি আসলে কারণ বাহিরের দেশে ব্রিটিশ প্রোডাক্টগুলোর কদর বেশি তারা ভালো পায় ব্রিটিশ প্রোডাক্ট সো আমরা ইউরোপ এবং জাপান শুরু করি খুব ছোটোর থেকে শুরু করছি এবং আস্তে আস্তে এটা এখনকার পর্যায়ে আইছি বর্তমানে আপনার 3 মিলিয়ন পাউন্ড টার্নওভার
supplying to largely in Japan and Europe. এটা তো অনেক বড় সাকসেস আপনার এই দেশের সেটআপটা কি রকম সাইজ ওয়াইজ কয়জন মানুষ কাজ করেন আপনার এবং মাল সামানাগুলো কোন জায়গা থেকে আপনি সোর্স করেন আমরা মোর দেন 3 মিলিয়ন আসলে আচ্ছা অ্যারাউন্ড 4 আমরা সোর্স করি আমাদের সবগুলা ফেব্রিক আসে ইতালি থেকে সবগুলা না ম্যাক্সিমাম সাম অফ দোজ মেড ইন ইংল্যান্ড আমরা বেশিরভাগ জিনিস সোর্স করি ইংল্যান্ড থেকে যেমন র ম্যাটেরিয়াল আমরা সাপ্লায়ারের সাথে আমরা একটা সম্পর্ক আছে ভালো সম্পর্ক ইটস লাইক পার্টনারশিপ ইটস নট পার্টনারশিপ শেয়ার ইন শেয়ার এটা লাইক ওয়ার্কিং টুগেদার ফর মিউচুয়াল বেনিফিট সো আমরা যে পার্টনার সাপ্লায়ার ইতালিতে আছে বা এই দেশে আছে সবার সাথে আমরা ভালো সম্পর্ক আছে এবং আমরা বেস্ট র মেটেরিয়াল জানি আমরা বেস্ট প্রোডাক্ট যেহেতু আমরা মেড ইন লন্ডন মেড প্রোডাক্টগুলো আমরা বাইরের দেশে সেল করি সো আমরা মেক শিওর করি এটা বেস্ট কোয়ালিটি নট ইন লন্ডন আমরা যখন আমি জাপান যাই বিভিন্ন দেশে যাই তখন আমি প্রেজেন্ট করি এজ এ বেস্ট প্রোডাক্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আর এই জিনিসটা তো আপনার রেকগনিশন হয়েছে কারণ আপনি কুইন্স অ্যাওয়ার্ড পাইছেন এটা তো সাধারণ ব্যাপার নয় কুইন্স অ্যাওয়ার্ড আপনি পাইয়া গেছেন ফর দি কোয়ালিটি অ্যান্ড দি কোয়ান্টিটি অফ প্রোডাকশন যেটা আপনি করা Let's talk to our sister here, Amina Ali, from the Dressmaker. You're also involved in fashion, perhaps not as big as London Tradition. Tell us a little bit about what you do and why your product is slightly different to what exists out there. I think you'll find that there's lots of products like mine out there, but they're all web-based and they're trying to get bigger, but they're primarily web-based because it seems like a small market. But I think it's actually a very big market because it's not just a small community that we're catering for, it's actually women, professional women in general. And that's where I guess I'm trying to change things a little bit. Okay. I mean, obviously within Facebook, you've got quite a large presence. I know that your website is developing. Yep. What is your Facebook address? The Facebook address is facebook.com/dressmaker.ldn. Okay, so if people go there, they can see the products that you do and you supply. Yes. And again, what you're doing is trying to hit a niche market with innovative ideas, things that people haven't thought about. So within, what actually spurred you on? Kila idea ta failai, zeta taki ekta common product, itare emon uncommon babe tumi ei jinishta supply ebong marketing korrai. To me, it was just a basic need. It's what I needed to wear clothes to go to work. Before this, I was an English teacher. A lot of those places you have to wear professional workwear. I have friends who work in banking and other professions like that, and you have to be recognizably professional. You can't do that wearing a big floaty dress that you bought off a website. So it needs to be recognizably professional and to a very, very high standard, and that's where I decided to kind of... And the unique thing about your business is that you're using the internet presence. Yes. Obviously you're developing your website, but you're using the internet presence which makes sure that your product is out there with other products, even of the bigger suppliers. And London Tradition is doing the same. Yeah. So if I can just come back to London Tradition, obviously I'm just looking at the pictures on the website, and you've got a very cool looking website. Obviously you spent time and money developing it. How important is this as the shop front for what you do? ওয়েবসাইট আসলে আমরা এখনো ওয়েবসাইটে সেল শুরু করি নাই আমরা হোলসেল করতেছি আমরা রিটেল করি না ইন 2 months টাইম আমরা ওয়েবসাইট একটা ডেভেলপ হইতেছে আরো বেটার কোয়ালিটি এটা কাজ চলতেছে আন্ডার কনস্ট্রাকশন ওয়েবসাইট আসলে এখনকার যে মার্কেটিং ওয়েবসাইট দিয়েই বেশি মার্কেটিং করা যায় আমাদের অনেক কনজিউমার আছে যারা আমাদের সাথে আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে সো ওয়েবসাইট ইজ ইম্পর্টেন্ট এবং এটার যে কোয়ালিটি এটা এখনকার যে মার্কেটের হাই এন্ড আমরা যেহেতু হাই এন্ড প্রোডাক্ট সেল করি হাই এন্ডের সাথে কম্পেয়ার করি আমরা নতুন একটা ওয়েবসাইট করতেছি যেটা ইন 4 weeks টাইম রিলিজ হইব আচ্ছা তো আপনারা কোনো কিছু রিটেল করেন না শুধু হোলসেল করেন টু আদার রিটেলার্স জাপান এবং ইউরোপ সো
আপনার অনেক দিনে এই রিলেশনশিপটা অনেক স্ট্রং হয়ে আইছে যেটার কারণে হয়তো তারা একটা কনসিস্টেন্ট লেভেল অর্ডার দেওয়া যান না কিনা বছর পর বছর আমরা আসলে আমরাই একমাত্র মেড ইন লন্ডন ব্রিটিশ ট্রেডিশনাল আউটার ওয়ার ম্যানুফ্যাকচারার সো জাপানে এখন হয়তো আরও দুই একটা আছে বিভিন্ন জায়গা বাট পিওরলি আমরা মেড ইন লন্ডন বিভিন্ন দেশে যখন আপনি মেড ইন ইংল্যান্ড প্রোডাক্ট কাস্টমাররা চায় বা কনজিউমাররা চায় তখন তারা আমরা কাছেই আসতে হয় আমরা কোনো দিন মার্কেটিং করি নাই আমাদের যে প্রোডাক্ট আমাদের মার্কেটিং করে সো আমরা 2015 আমরা অলরেডি বুকড ফর হোল ইয়ার যেহেতু আমরা হোলসেল করি আমাদের প্রোডাক্টগুলো খুবই দামে বিক্রি হয় জাপানে আমাদের একটা প্রোডাক্ট 400-500 পাউন্ডে বিক্রি হয় 400 পাউন্ড থেকে শুরু হয় ইউরোপে একটা প্রোডাক্ট 300 পাউন্ডে শুরু হয় আমাদের সেল সো আমরা রিটেল করতে চাই না বাট এখন আমরা অনলাইন সেল শুরু করবো ইন 2 months টাইম যেটা সেম প্রাইসে যেটা ওইখানে বিভিন্ন দেশে বিক্রি হয় ওই প্রাইসই থাকবে আরও বেটার কোয়ালিটি থাকবে সো যেহেতু আমরা মার্কেটে এখন আমাদের মার্কেটে বিজনেস ডেভেলপ করতেছি ডিফারেন্ট ওয়ে সো আমরা এই জন্য অনলাইন বিজনেস শুরু করতেছি I mean, why do you think London made or British made has a resonance out there within the marketplace? Do you think that is important? I think that's very important because for me personally, the sweatshop disasters that have been happening all over the world, especially in Bangladesh for us, it's very acute. I don't want blood on my hands, and that makes sure that there is none of that. We meet all our, I'm sure Bai will agree with me, we meet all our manufacturers. We're a part of every step of the process. So you know that no one is being treated in an ill manner. And that I think is important to a lot of people, that ethically what they're buying, what they're wearing, what they have on their backs is free from any kind of blood or... Sure. But just to make it clear, obviously Bangladesh is a new country. Yeah. It's an emerging country. Yeah. So health and safety, like in the UK, may not be as strong as it is in developed countries. So, but Bangladesh has made great strides in producing higher quality within health and safety regimes. But of course, you will get incidents that has happened in Bangladesh recently. Yeah. But that will only become hopefully better. But do you think that your product that you're looking to sell, do you think people look at it because it's UK made or because you're offering it in a different way? What is more important? I think it's really important to get the consumer's input, and that's what we're doing that's different. We're showing them every step of the process. When we go out for finding fabric, when we go out for to meet with the manufacturers, we keep them posted because we think they want to know how this brand, we want them to feel like this is their brand and they have an input. Right. And that's really important to us because and that's one thing that the social media allows us to do, especially in this day and age, to kind of say, this is what I'm looking for, can you make it happen? And that's why we exist. Okay, and in terms of your research and innovation, where does that come from? Within yourself or from within the community? I think it's being in the generation we are, you realize that social media is so vast and it reaches so many people that you'd be stupid really to ignore it. So you have to take it on board and make it work for you as opposed to the other way around. People are on social media every moment of every day. You can't have a conversation with somebody without them picking up their phone to check their messages and their Facebook updates. So I think it would be silly to leave that behind. So social media is very important. Very important. আপনারা যারা আসেন গড়তাকে এই প্রোগ্রাম দেখরা আপনারা দেখরা মান্থলি প্রোগ্রাম last Wednesday of every month at 8:30 live from Channel S, looking to innovate ideas, looking to celebrate success. আপনারা যারা যারা আসেন প্লিজ আপনারা যোগাযোগ করবা, নাম্বার আছে নিচের দিকে, আমি জানলাম কয়েকটা কল আর আমরা এই কনভারসেশনটা অনেক ইন্টারেস্টিং এর লাগে আমরা কলও যাইরাম না ডাইরেক্টলি। আপনারা যারা যারা আসেন প্লিজ ডু কল ইন and share your ideas. যদি আপনারা মাত্তা চাইন আমিনার লগে বা আমরা মামুন ভাইয়ের লগে, please do call in and ask us about what is taking place. So Amina, you've obviously just started this off and hopefully it will be very successful. But Mamun bhai, আপনার ব্যবসা তো already successful. আপনার কয়টা যে 4 million pound plus turnover already আছে,
2015 আপনার অর্ডার বুক পুরা ফুল এবং 2015 আপনারা ইন্ট্রোডিউস করা গিয়ারি দি রিটেল সাইড on a more new and exciting website যেটা আপনারা কইরা যায় না আপনি যে প্রোডাকশনটা দেরা এই প্রোডাকশনের কোয়ালিটিটা আপনি কিলা মেইনটেইন রাখবো যদি আপনার অ্যাক্টিভিটিস গুলা বাড়ে আমরা আসলে বিজনেসের কি টু সাকসেস আমরা রইলগা প্রোডাক্ট এন্ড কোয়ালিটি সো আমরা বিভিন্ন স্টেজ আছে এই কোয়ালিটিগুলো মেইনটেইন করার আমরা এখনো আমরা যে বিজনেস প্ল্যানের হয়তো 20% আমরা অ্যাচিভ করি নাই আমাদের বড় প্রোগ্রাম আছে প্ল্যান আছে আপনি যদি দেখেন বারবারই হ্যাকেট বড় বড় যারা ব্র্যান্ড এখন এস্টাবলিশড হয়েছে ওয়েল এস্টাবলিশড তারা যখন শুরু করছিল আমরা চেয়ে অনেক ছোট অবস্থায় শুরু করছিল সো আমরা টু ইয়াং সো আমাদের সামনে অনেক পথগুলো আছে প্রশস্ত আমরা একদিন হয়তো আমি পারি না হয়তো আমার নেক্সট জেনারেশন আছে বা অন্যরা এটাকে আগাই নিয়ে যাবে যেহেতু আমরা একটা স্ট্রং ফাউন্ডেশন ক্রিয়েট করছি আমি মনে করি আমরা ইন ফিউচার আমরা অনেক দূর যাব এবং বিভিন্ন দেশে এটা একটা গ্লোবাল ব্র্যান্ড অলরেডি আছে এটা ওয়েল এস্টাবলিশড হবে আর আপনি তো ভালো সাপোর্ট পাইরা আপনার ফ্যামিলি থেকে সাপোর্ট পাইরা আপনার পার্টনার is also involved within your business. I know that he's worked with you. আপনি নেক্সট কিরকম সাপোর্ট ওইলে আপনি বুঝেন এই জিনিসগুলা কন্টিনিউ থাকবো গিয়ারি যেভাবে আগুয়ে যার আমি মনে করি আমার ছেলেরা আমাকে সাপোর্ট করতেছে আপনি যেটা বলতেছেন আমার দুইটা ছেলে সবসময় আমার সাথে থাকে এবং আমার বড় ছেলেটা ফ্যাশন স্টাডি করতেছে তারা যখন বিজনেসে আসবে যেহেতু তারা ইয়াং তারা এটাকে অনেক তাদের ভাবে এটাকে আগে নিয়ে যেতে পারবে আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দেশে আমরা বিজনেসটা অনেক জায়গায় আমরা পার্টনারশিপ বিজনেস করতেছি আমি আগে আপনাকে মেনশন করছি পার্টনারশিপটা হলো ওয়ার্কিং টুগেদার সো আমি জাপান ছিলাম গত নভেম্বরে আমরা 3টা কন্ট্রাক্ট করছি তিনটা দেশের সাথে পার্টনারশিপ একটা হলো সুইডেন একটা কোরিয়া আর একটা জাপান সো এইভাবে আমরা বিভিন্ন দেশে আমার এমনও পার্টনার আছে যে পার্টনার আমি দেখি নাই সো আপনি যে বলছেন কিভাবে আমরা ডেভেলপ করব আমরা এইভাবে ডেভেলপ করতেছি এটা সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন মেথডে আমরা বিজনেসটারে ডেভেলপ করতেছি সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমাদের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের পার্টনার থাকবে যারা তাদের শেয়ারে পার্টনার না তারা তাদের ইন্টারেস্টের জন্য এই বিজনেস তারা ডেভেলপ করবে সো আশা করি আমরা রাইট পথে আগে যেতেছি আর আপনার ছেলেরা করে আপনারে সহযোগিতা করে এখন how important is it to have the next generation our children involved with what we do it's very important because আমরা যখন আমাদের এই কমিউনিটির অনেক মানুষ বিজনেসে ছিলেন এবং এখনো আছেন নেক্সট জেনারেশন যদি না আসে তাহলে একটা সময় আসে মানুষ মনে করে আমার বয়স হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন বিক্রি করে দিই তার মানে এখানেই শেষ সো যখন নেক্সট জেনারেশন এখানে ইনভলভ হয় ফ্যামিলি বিজনেস যাকে বলা হয় আচ্ছা আমরা একটা কল নেই একটা কল আর গিয়ে আমরা কিছু শেয়ার করি অডিয়েন্সের লগে আসসালামু আলাইকুম কোলা Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Welcome to the show. Thank you very much. I'm just wondering, I've seen your show is very interesting. Obviously, it's quite related. I'm just starting my business, not yet. I have last year, I've just researched on clothing business. Okay. I'm just thanks to the London trading guys is very, very, seems to be $1 billion, pound business, which is a successful businessman. I'd like to ask some questions. Why they are not interested about Bangladesh? Because Bangladesh, we are, there's a lot of branded company like Haley Hands. If you see the German companies, they are importing from Bangladesh. We have a good setup in Bangladesh. If you see the quality control issues, production issues, we have a huge big volume we are manufacturing. And we are trying to encourage our community-based people, those who are, I know it's British made, we are heritage. আমরা আসলে ব্রিটিশ হেরিটেজের প্রতি অনেক কাস্টমারের ইয়ে থাকে যে মেড ইন ইংল্যান্ড ইফ ইউ সি আমি অনেক কাস্টমার দেখছি they are not really interested about Bangladesh because they don't know about the Bangladesh. Lots of things happen there. আমরা আসলে অনেক খারাপ জিনিসগুলাই বেশিরভাগ ফলো করা হয় so I'm just ask Tande Khoimu we have a good sourcing
because we have a good factories, although this is not our factory. So I think he will be obviously a gainer too if you import from Bangladesh. Wonderful. Thank you very much, Kuala. I think we've understood what you've said, and it is a very important point that you make. I think I will ask Mamun Bhai to say a few things in a few moments in relation to that. But what we're looking to do is to make sure that the British Bangladeshis here are energized in terms of what they can do, and having these two people leading within the fashion world to explain that things can be done both here as well as in Bangladesh. I think Mamun Bhai had extensive business relationship with Bangladesh before, and I think he will say a few things in a few moments. But if I can just before going on to Mamun Bhai, just ask Amina. I'm just looking at your Facebook at the moment, the dressmaker London. Obviously, it tells us about what you do. You've said that social media is very important, but does social media actually limit the actual extent of customers that you can actually reach out to? Definitely. There's definitely a limit to social media, because things like likes and people following you, at the end of the day, you need them to translate into purchases. But in terms of the reach that it provides, that's what I meant, is in terms of the reach that it provides, it's greater than a lot of the other media that's out there. Okay, and I'm just looking at some of the designs that you do within the Dressmaker Facebook page, and I think if viewers go there, they can see that you've got wonderful produced here. Have you found the production side difficult to manage within the UK? Not to manage once I started it, but in the beginning, I myself, an ex-English teacher, haven't studied this area. I don't have a business background, but the web presence of these companies are largely non-existent. So manufacturing companies don't tend to be online. So you can't find where you'd get things manufactured in this country. So that was very difficult in the beginning. Wonderful. Amina, thank you very much for coming onto the program. I think it's been wonderful to hear how somebody is starting off and having used social media to get that platform to do what you've done. Mamun Bhai, I'd like you to stay on to the next segment, where we're going to answer what the caller called us about producing in Bangladesh, and talk a little bit more about the World Economic Forum. আপনারা দেখছেন monthly program on Channel S live, business to business, 8:30 last Wednesday of every month, যেখানে আমরা চেষ্টা করব আপনারা নতুন বিজনেস আইডিয়া দেওয়ার লাগি, বিজনেস ইনোভেশন দেখানোর লাগি, এবং will bring people from our community যারা already established হইছেন গিয়া বিভিন্ন ফিল্ড, শুধু রেস্টুরেন্ট ট্রেডও নাই, but within বিভিন্ন area. And this tonight we're looking at the fashion industry, and we're talking to two wonderful people, Mamun Chowdhury from London Tradition and Amina Ali from Dressmaker. Thank you very much. Next segment will be looking at the World Economic Forum and what happened at Davos. Interesting conversation. Dekhoibo. Assalamu alaikum. Welcome back to Business, Channel S, monthly program, live last Wednesday of every month, 8:30 p.m. Bringing you different ideas, bringing you information about what's happening out there that will help you succeed in business and think about new ways of doing what you're already doing, or perhaps start doing something that is totally new. In our second segment, what we're going to do is look at what's happened within the World Economic Forum meeting that took place in Davos this week, and talk to our panelists in terms of what they learned from its outcome. I'm sure everybody has heard of the World Economic Forum, where the key industrialists, key leaders, key businessmen, key participants in world economic affairs meet up. And we're going to talk
today with two of our panelists. Again, Mamun Bhai is here and Azad is here to talk a little bit more about in specific what happened in Davos. So tell me, what is the World Economic Forum? What is it all about? Who meets up, where, and what is the outcome? Sure. I mean, first of all, if I may, I'm not an economist or someone who's working within the sort of political arena, but fortunate enough to be working with a number of think tank organizations. The Davos World Economic Forum is an interesting one, which happens once every year. You get very important members who make up the Davos World Economic Forum. I think there's about 2,500 members, of which 1,000 members are made up of top corporations that turning over about $5 billion. So these people have great influence in and around the world in terms of social, political, economic issues, and they really help shape it. And I think they've got a real fundamental, really good stuff about it comes out of it, because they're really looking to impact the world in a very positive way. But the recent World Economic Forum meeting that has taken place was an interesting one. For me personally, the real important issue that was raised was the situation that Greece is actually undergoing right now. I mean, we'll come on to that in a few moments. But it's interesting that you say that the top industrialists, the top leaders meet up. Actually, almost 80% of everything that happens in the world, 80% of all economic activity is determined by these people that meet up at Davos. That is why I think the World Economic Forum is so important to all of us. Mamun Bhai, how important is it to you at London Tradition? Why does what happens, what's decided between countries, affect you? যেহেতু আমরা ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস করতেছি, আমাদের এক্সপোর্ট হয় ইউরোপ এবং জাপান, বিভিন্ন দেশে। এখানে কি ডিসিশন নেয় বা তারা কি নিয়ে এখানে ডিসকাস করে, এটা আমাদেরকে এফেক্ট করে। যেমন এক মাস আগে ইউরো ছিল 120, এখন 134। এখন যদি এখানে এমন কোনো ডিসকাস হয় বা এমন কোনো ডিসিশন নেওয়া হয় যে ইউরোপে, ওই যে বললেন উনি গ্রিসের 50%, এমন কোনো ডিসিশন নেওয়া হয় ইউরো হয়তো চলে যাবে 150, তখন এটা আমাদের জন্য একটা হুমকি। ঠিক তেমনই জাপানের 1 পাউন্ডে ইয়েন ছিল 120, এখন হলো 180। সো নিয়ারলি 30%। আমাদের একটা প্রোডাক্টের দাম 30% জাপানে এমনিই বেশি গেছে, আমরা প্রাইস বেশাই নেই। সো এগুলা অনেক কিছু ডিপেন্ড করে এখানে। আসলে এই এগেইন আমি ইকোনমিক্স না, আমি বিষয়ে যথেষ্ট। আপনি যে জিনিসটা কইরা পাউন্ড স্ট্রং হইছে গিয়ে ইউরোর এগেইনস্টে, মানে আপনি একটা জিনিস যদি ইকানত তৈয়ার করেন, তো এই জিনিসটা কিন্তু অনেক এক্সপেন্সিভ হয়ে গেছে এখন। এটা আপনি যদি ইউরোপ বেচতে চান, কারণ ইউরোপিয়ান মানুষে আরো বেশি ইউরো দিতে হইব আপনার সমান প্রোডাক্টটা যদি কিনতে হয়, বা যদি তারা আপনি চাইন যে না তারা সমান প্রাইসে কিন্তু আপনি কিন্তু একটা লস খাইবা, কারণ আপনি খরচ করা পাউন্ডের দাম অনেক বাড়ি গেছে, আপনার কস্ট বেস বাড়ি গেছে, আর আপনার আউটকাম যে রিটেল প্রাইস যেটা ইনকাম, এটা তো আর বাড়তো না, কারণ এটা তো আপনার ইউরোতে। লাইকওয়াইজ জাপানের কারেন্সি হইয়ে যদি উইক হইয়ে আয়, দেন আপনার যে ইনকাম পায়রা জাপান থেকে এটা তো সমানও রইব, কারণ আপনি পায়রা জাপানিজ ইয়েন, এটারে যদি কনভার্ট করেন আপনি আবার ইংল্যান্ডের পাউন্ড, তো পাউন্ড ওয়াইজ আপনার কস্ট পাউন্ড ওয়াইজ, ইনকাম ইয়েন, পাউন্ড কনভার্ট করে আনলে দেখা যায় যে লস, তা আপনার লাগে রিয়েল হিট। এখন আজাদে একটু আগে হইয়া গেছেন দ্যাট গ্রিস ইজ ফেসিং এ পার্টিকুলার প্রবলেম। আপনার তো প্রবলেম হইলে গিয়া যে এজ এ বিজনেস সেলিং ওভারসিজ, আপনার কারেন্সি ফ্লাকচুয়েশনে গিয়ে আপনার অনেক কস্ট বাড়তেও পারে, কমতেও পারে। Countries like Greece is suffering, is almost bankrupt as a result of currency movement. Tell us a little bit about that, Azad. Well, the situation from the Davos forum meeting that actually happened is that Greece is in severe debt. We're talking about they've got a debt total of around 175% GDP, which is a level that many experts consider unsustainable. And obviously, going on ground service, I mean, I've got a lot of friends who are Greek, and
if you are to go there, you'll see the actual devastations with high unemployment and everything else. So it's impacting a lot of people's lives, a lot of people's businesses, and the trade that is exactly happening in. And signs of bankruptcy, police officers not being paid for 2 years, school teachers not being paid, people having to line up, high-paid doctors having to line up for food handouts. That is what is really happening in Greece as a result of this bankruptcy. Absolutely. So we must put that into context. আসলে আগের সেগমেন্টে একটা প্রশ্ন আইছিল আমরা কলারের গেছ থাকি in terms of আপনার প্রোডাকশনটা এখানে বাংলাদেশ থেকে হয় না। আমি জানি আপনার অ্যাক্টিভিটিস অনেক কিছু আছিল, হয়তো মামুন ভাই যদি এই জিনিসটা একটু বুঝাইয়া কইতে পারেন। এটাও এই গিয়ারি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সাথে জড়িত। আপনি খোকাছেন প্রোডাকশনটা এখানে বাংলাদেশ হয় না, যেটা আপনি করা এই দেশও। আমি আসলে আমার ব্যবসা প্রথম শুরু করছিলাম বাংলাদেশ থেকে নিয়ে। বাংলাদেশ থেকে আমি শার্ট নিয়ে আসতাম এবং আরও অন্যান্য প্রোডাক্ট আমি এই দেশ থেকে জিনিস র মেটেরিয়াল পাঠাইয়া বাংলাদেশ থেকে বানাই নিয়ে আসি। বাট আমার যে এখন বিজনেসটা এটা কমপ্লিট আমরা ব্রিটেনের যে ট্রেডিশনাল আউটার ওয়্যারগুলো আমরা সেল করি, আমরা ব্রিটিশনেসটা সেল করি। সো এখানে যদি অন্য কোনো কান্ট্রি আনি আমার এখানে অ্যাড করি, এটা বাংলাদেশ না, ইভেন আমি ইটালি থেকে আনি, আমার যে বিজনেসের আমার প্রোডাক্টের ব্র্যান্ডের ভ্যালু এবং মান এটা হ্রাস পাবে। আর বাংলাদেশ সম্বন্ধে যে আমার ভাই একটু আগে প্রশ্ন করছেন, আমি প্রতি মাসে আমার কন্টেইনার আসতো বাংলাদেশ থেকে এক সময় আমি বন্ধ করে দিছি, কারণ এমন এক সিচুয়েশন বাংলাদেশে হয় তখন আপনি 2 মাস 3 মাস আপনার কোনো শিপমেন্ট পাবেন না। আর আপনি যখন যাদের কাছ থেকে অর্ডার নিয়েছেন বা যাদের কাছে সেল করছেন তাদেরকে রাইট টাইমে আপনার মাল পৌঁছাই দেওয়ার কথা। ওইখানে যদি 1 সপ্তাহ লেট হয় তো আপনার অর্ডার ক্যান্সেল হয়ে যায়, তখন আপনার বিজনেস রিস্ক। সো এই কারণে আমি আসলে এই বিজনেসটা বাংলাদেশ থেকে যে করতাম ওইটা বন্ধ করে দিছি, কারণ মার্জিন কম, টেনশন বেশি। আপনার রাত্রে 3টার সময় ওইটা ফোন করতে হবে, তারপর এক সময় ফোন করলেন যে রেসপন্সিবল উনি ফোন ধরতেছে না, তার আউট অফ কন্ট্রাক্ট, বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম হয়। তারপরও বাংলাদেশে হিউজ অপরচুনিটি আছে। আমি এর আগেও একটা প্রোগ্রামে বলছিলাম বাংলাদেশে সম্ভাবনা আছে এক সময় বাংলাদেশ মালয়েশিয়ার চেয়েও ভালো করবে, যদি বাংলাদেশের স্থিতিশীল সরকার হয়, কমিউনিকেশন ভালো হয় এবং অন্যান্য যে কিছু শ্রমিকের সাথে যে মালিকের সম্পর্ক ভালো হয়, বাংলাদেশ অনেক ভালো হবে। আমরা যারা কলার আসেন, আসলে অনেক মানুষ আছেন লাইনের মাঝে, আমরা চাইলাম যে জিনিসটা একটু কন্টিনিউ হয়ে যায়। দর্শক যারা আছেন বারা এই সেগমেন্টটা আমরা ডিসকাস করলাম ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামও কিতা হইয়া গেছিল, একটা সিটি ডাভস সুইজারল্যান্ড বেসড নাম, এই একটা মিটিং হইয়া গেছিল। ওয়ার্ল্ড লিডার আসলা, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হল আসলা, বড় বড় ব্যবসায়ী হল আসলা, এবং যারা আসলা এরা প্রায় 80% অফ ওয়ার্ল্ড ইকোনমি তারা কন্ট্রোল করেন। আপনারা যে গ্যাসের পয়সা দেন, যে ইলেকট্রিকের পয়সা দেন, যে রাইস কিনেন, যে এনার্জি আপনারা লেনদেন করা, যে ইন্স্যুরেন্স প্রাইস আপনারা দেন, এটা সব কিছু কিন্তু ডিটারমিন হয়ে গিয়ারি ইটা লিডাররা তারা কিতা ডিসিশন নেন। গ্রিস যেটা হইয়া যায়, গ্রিস কিন্তু এখন একটা ব্যাংক্রাফট অবস্থায়, কারণ রিসেশনের কারণে তারা একটা ডেভাস্টেটিং অবস্থায় আছে। কিন্তু গ্রিস কি তো হইব, কিরকম হইব, এটাও গিয়ারি ও ইকোনমিক ফোরামে তারা ডিসিশন নেয়। এবং চিন্তা করুকা কত বড় একটা এম্পায়ার তারা তৈরি হইয়া রাখছে, যে ফোরামের মাঝে বইয়ারে মানুষ আপনার আমার ডেইলি কিতা করি না করি এই জিনিসগুলা ডিসিশনও তারা যাইতে পারেন। আপনারা যারা ইন্টারেস্টেড আছেন আমরা ফোন করবা, ফোন করলে আমরা প্যানেলিস্ট আছেন তারা লগে এটা লগে আলাপ করতে পারবা, এবং আপনারা কিলাহান ইম্প্যাক্টেড হইবা। আমরা ইউনাইটেড কিংডম থাকতাম পারি, কিন্তু ইউনাইটেড কিংডম ইজ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইকোনমি, এবং ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামও কিতা ডিসিশন হর এটা আমরা ইউকে ইম্প্যাক্ট করবো, বাংলাদেশ ইম্প্যাক্ট করবো, ইউরোপিয়ান মেইনল্যান্ড দেশ ওগুলো ইম্প্যাক্ট করবো। সো আজাদ, in terms of what we need to learn from this, obviously there is an impact on currencies, what happens out there, but in terms of energy, আমরা তো দেখলাম যে বাংলাদেশের টাকার রেট আগে আসিল 1 পাউন্ডে 140 টাকা পাওয়া যাইত, এখন নাইমে আরি 1 পাউন্ডে 117 টাকার নাইমে আইছে। এটা কি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম যেটা ওয়াজার যে জিনিসগুলো ওয়াজার এটার একটা ইম্প্যাক্ট আছে নি এই কারেন্সি ফ্লাকচুয়েশনের? We took just for the clarification, are we talking about the
the euro itself. The and how euro that's itself been has obviously affected. depreciated. Mhm. I know that recently, over the last 6 months, the euro has depreciated by almost 30%. It was about 139 against the dollar. It's now about 111 against the dollar. So the dollar has strengthened overall. That has a great impact. আমি ওই জিনিসটা কইরাম কি যে আমরা যারা বাংলাদেশে আমরা টাকা পাঠাই আমরা গিয়া দেখি যে আগে আছিল 128 টাকা কইরা আর পাউন্ড হয়তো আমার লাস্ট উইক বা 2 সপ্তাহ আগে 128 টাকা কইরা আছিল মামুন ভাই এই জিনিস জানবা এখন এটা নাইমে আইছে 117 বা 118 টাকা খেনে আইছে এটা নাইমা কারণ ডলারের স্ট্রেংথ বাড়ছে পাউন্ডের স্ট্রেংথ গিয়ারে কমছে ডলারের এগেইনস্টে কিন্তু ডলার ইউরো এগেইনস্টে কিন্তু স্ট্রং হয়ে আইছে আবার যারা ইউরো হোল্ড করেন ইউরোটা কারেন্সি আরো দুর্বল হয়ে আইছে ওটার কারণে গিয়ারে আমরার একটা ইম্প্যাক্ট হয় আমরা 10 লাখ টাকা দেশে পাঠাইতাম আগে পাঠাইতাম বললাম নে হয়তো 5000 পাউন্ড দিই এখন দেওয়া লাগে 5500 পাউন্ড 500 পাউন্ড এক্সট্রা দেওয়া লাগে তো ওই জিনিসটা আমি জিজ্ঞাসা কি যে এই যে জিনিসগুলো আলাপ ফর গিয়ারি এই রকমের ডিসিশন এটা থেকে আমরার কিতা ইম্প্যাক্ট হইবে ইউকে I mean, it's going to have some major implications, especially with the uncertainty of the eurozone and the currency itself. We those in the know, we understand that there is a sort of a currency war, if you like, and a lot of uncertainty with many currencies, the pound, the dollar, and the euro being the main ones. But certainly it's going to impact people's lives, the trade that they're going to have and how they're going to be buying all of this. So the fluctuation is going to be quite volatile, and it's going to be interesting to see if Greece gets another bailout package, which there was a recent election where an organisation called the anti-austerity party won, didn't they? Yes, they did, and so that's going to be interesting. And they're still going to be pushing for the 50% debt clearing off. But you've got the likes of Finland, where you've got Alexander Stubb, who's still tough on the whole thing, saying that it's going to be very hard for us to forgive any loans at this stage. And you've got Angela Merkel, the Chancellor of Germany, who's still insistent, in spite of the fact that Germany has a history of back in 1953 after the World War where they were given a bailout package, and today we're seeing them really blossom and being one of the economic supermites. But yes, it's certainly going to be impacting our lives and the world at large, but I think it's going to be interesting to see how things develop. Sure. মামুন ভাই আসলে আমরা তো অনেক সময় চিন্তা করি যে ব্যবসায়ীরা কোনো এফেক্ট হয় না গিয়ারি আপনি তো কইলা যে আপনি যে ব্যবসা করেন ইউরোপ খররা ব্যবসা জাপান খররা ব্যবসা প্রোডাকশনরা ইউকে মাল সামানা আপনি ইটালি থেকে আনরা ইউরো কারেন্সি পেমেন্ট খররা পাউন্ড খরচে গিয়ারে আপনি এখানে প্রোডাকশন খররা কিন্তু যে ইনকামটা আয় খররা এটা তো হয়তো ইউরোতে জেনারেটর বা ইয়েনের জেনারেটর এরকম যারা অন্য মানুষের ব্যবসা করে আপনারা কিতা চাইন আপনারা চাইনি যে একটা স্টেবল কারেন্সি রেটগুলা রইতো না এরকম ফ্লাকচুয়েশন হইলে আপনারা লাভ হয় কোনটা বালা কারেন্সি কোনো সময় স্টেবল থাকতো না এটা আসলে এটা মেনি ইয়ার্সের হিস্ট্রি আমরা যেহেতু ইউরোতে আমরা আমাদের কাপড় কিনি ইতালির থেকে বা বিভিন্ন দেশ থেকে এবং বিক্রিও করি ইউরোতে সো আমরা একটা ব্যালেন্স আছে ব্যালেন্স করতে পারতেছি আমরা আমাদের কোনো অসুবিধা না অনলি আমাদের জাপান সো জাপানে আমরা সেল করতেছি পাউন্ডে ইয়েনে করি না অসুবিধা হলো জাপানে যারা আমাদের জিনিস কিনতেছে একসময় পাউন্ডে ছিল 120 ইয়েন এখন 180 ইয়েন সো তাদের প্রাইস সেল প্রাইস বেসাইতে হইতেছে প্রায় 30%। সো 30% যে কুটটা তারা সেল করতো 50,000 ইয়েনে বা 60,000 ইয়েনে এটা হয়তো 80,000 ইয়েন করতেছে 75,000 ইয়েন। সো এতে গিয়া সেল তাদের যে সেল একটু প্রবলেম হবে আমাদের সেলও একটু প্রবলেম হবে। সো আমরা এই জন্য আমরা আমাদের কিছু আমরা পদক্ষেপ আছে আমরা এগুলো নিছি আমরা আগে থেকেই অ্যালার্ট আমরা জানি ইয়েন আরও উপরে যেতে পারে 200-র উপরেও যেতে পারে যেহেতু এর আগেও এরকম হয়েছে 2007-ও আসছিল ইয়েন 247। তো এটার লাগে আপনারা কোন ধরনের প্রোটেকশন নেতা আমাদের প্রোটেকশন হলো ইউরোপ আমাদের কোনো প্রোটেকশনের প্রয়োজন হয় না কারণ আমরা 700,000-800,000 পাউন্ডের কাপড় ইতালি থেকে নিয়ে আসি। সো সেল যেটা করি আমাদের এটা সমান হয়ে যায় প্রায়।
জাপানের জন্য আমরা তেমন কিছু করার নাই আসলে। সো আমরা প্রতি বছর আমরা যে একটা মার্জিন, একটা প্রফিট মার্জিন আমরা ইনক্রিজ করি, আমরা ইনক্রিজ না করি, এটা আমরা আপাতত তাদেরকে সুযোগ দিতেছি। জাপানিজ কাস্টমারও তাদের মার্জিন কমাইতেছে। সো এইভাবে আসলে এটা চেষ্টা করা হইতেছে, কারণ এক সময় না এক সময় আবার ইয়েন স্ট্রেংথ হবে এবং ইয়েনের আবার নিচে নেমে আসবে। আচ্ছা, এখন আপনারা যারা আছেন, আমরা এই সেগমেন্টটা একটু টেকনিক্যাল হইতে পারে, কারণ আপনারা যারা আছেন হয়তো আপনারা বুঝলেন না যে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং এট দি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম, এটা থেকে আমরা কিলা ইম্প্যাক্ট হয়। তো আমরা দুইও গেস্টে হইয়া গেছেন যে তারা যে যে ডিসিশন নেয় এই মিটিংয়ের মাঝে বইয়া, আর আমরার প্রাইম মিনিস্টার আসিল, আমরার ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের গভর্নর আসিল, অন্যান্য মানুষরা আসলা যারা এই মিটিংয়ের মাঝে বইয়া তারা বিভিন্ন আলাপ আলোচনা করেন যে কিরকম গিয়ে ইন্টারন্যাশনাল যে ট্রেড হইয়া যায়। আপনারা হয়তো মালসামানার দেশ থাকি আনরা এই দেশও চিন্তা করুকা, যদি বাংলাদেশি টেকার রেট বর্তমানে শূন্য আই হয়, 2 সপ্তাহ আগে আসছিল 128 ফিরিয়া, এখন আইছে 118। ইটা অনুযায়ী আপনি এই দেশে যে মালটা আইব বাংলাদেশ থাকি, ই মালটার কস্ট বাড়ি যাব। তো আপনারা যারা মাছ কিনেন, আপনারা যারা ভেজিটেবল কিনেন, এই কারেন্সি ডিফারেন্সের কারণে যে সাপ্লাইরা এই দেশ আইনারে আপনারা গেছে বেচরা এই জিনিসগুলা, এটার দাম কিন্তু বাড়ি যাব ও ফ্লাকচুয়েশনের কারণে। তো সেনে জরুরি আমরা জানার দরকার যে বিভিন্ন দেশও বিভিন্ন ধরনের ফোরাম, যেলাখান ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামও যে মাথত হইয়া যার, ই আলাপ আলোচনার কাজে আমরা ডাইরেক্টলি ইম্প্যাক্ট করে, এবং ই ইম্প্যাক্টটা লইয়ারে আমরা ই সেগমেন্টও আলাপ করলাম। যদি কিছু টেকনিক্যাল হয় এটার লাগে মাফ করবা, যদি আপনারা কিছু বুঝতে হয় প্লিজ আমরা নাম্বার আছে নিচে ফোন করবা। আমি সব খোল নেরাম না, এখন আমি চাইলাম যে এই জিনিসটা একটা কন্টিনিউটি রইত। ইন টার্মস অফ দি রিসেন্ট প্রাইসেস, আমরা জানলাম পেট্রোল প্রাইসেস হ্যাভ কাম ডাউন। দুইটা কারণ, একটা হইল গিয়া যে প্রোডাকশন, দের ইজ ওভার প্রোডাকশন, এবং মার্কেটের মাঝে অনেক ক্রুড অয়েল গিয়ারে আপনার এক্সেস সাপ্লাই হয়ে গেছে, ডিমান্ড এনাফ না, এর লাগে দাম নাইমে আইছে। কিন্তু কারেন্সির কারণে তো কিছু এফেক্ট আছে, এটা আপনি কিতা কইন? ডলার যেহেতু স্ট্রং, তখন অটোমেটিক ক্রুড অয়েলের প্রাইস ডাউন হয়ে যাবে, এটা সব স্বাভাবিক। এছাড়া মার্কেটে যেহেতু ওভার সাপ্লাইড, সো এটা দাম কমার এটা বিচিত্র কিছু না, ব্যতিক্রম কিছু না। একসময় ক্রুড অয়েলের দাম ছিল $33 বেশ কিছুদিন, কয়েক বছর আগে। তারপর ক্রুড অয়েলের দাম $112 হয়েছে, নামে এখন আবার $45 আজকে, হয়তো আবার $30 যাইতে পারে। বাট ক্রুড অয়েল এগেইন উইদাউট অয়েল, কোনো যত ধরনের এনার্জি হোক অয়েলের দরকার আছে, ক্রুড অয়েল এগেইন উফরে যাবে। ইয়েনের ব্যাপারে আগে যে বললাম, ইয়েন আজকে মনে হয় 20 বছর যাবৎ, আমি শিওর না কত বছর যাবৎ, তাদের জিরো, তাদের জিরো গ্রোথ রেট, ইন ডিফ্লেশন আছে তারা এখন। ইয়েন যদি 0.2% যদি তারা ইন্টারেস্ট রেট হয়, তাহলে ইয়েন খুব স্ট্রং হয়ে যাবে। সো এগুলো আসলে কিছু টেকনিক্যাল ব্যাপার আছে, আমরা এগুলো এক্সপার্ট না, বাট আমরা যেহেতু এই মার্কেটকে স্টাডি করতেছি গত 20 বছর যাবৎ, সো আমরা জানি কখন কি করতে হবে, এই জন্য আমরা প্রিপেয়ার্ড হই আগে। আপনি বুঝেননি যে কোনো ধরনের পলিটিক্স এখানে জড়িত, কারণ চিন্তা করুক তেলের দাম যদি নাইমে আয়, তো সৌদি সরকার তো মরছে, যারা মিডল ইস্ট সরকার যারা আছে এরা তো মরে গেছে, কারণ যেখানে $112 হইয়া আসিল 1 বারল অফ অয়েলের দাম, ওটার দাম নাইমে আইছে $40। এটাই তো আপনার সৌদি সরকার আর যারা তেল তৈরি করে এরা তো মরে গেছে। কিন্তু রাশিয়াও গিয়া ভেরি ব্যাডলি এফেক্টেড, কারণ তারাও কিন্তু গ্যাস এবং তেলের উপরে নির্ভর। আপনি বুঝেননি যে কোনো ধরনের বড় খেলা হইয়া যার যেটাই আপনার দামটা নামেই আনছে, কোনো পলিটিক্যাল খেলা হইয়া যাননি কেন? এটাও একটা হইতে পারে, এটা একটা পলিটিক্স হইতে পারে। আমেরিকা যেহেতু মার্কেট কন্ট্রোল করে, আর যত ধরনের কন্ট্রোল করুক, তেলের দাম এইবার এখন এইরকম কমে নাই, এর আগে আর অনেকবার এরকম কমছে এবং বেড়েছে। তেলের দাম কোনো সময়ই $30-40 থাকবে না, তেলের দাম $80-90 যাবে, যে সময়ের ব্যাপার। যতই স্টক থাক, স্টক তো কমবে, এক সময় না এক সময় কমে যাবে, আবার বাড়ি যাব। এখন $40 আছে আজাদ, when it doubles to
$80 again. আমরা তেলের দাম আগে আছে 116 হইরা 1 লিটার আমরা কেদা পেট্রোল কিনছি মাত্র 10 পেনি না 15 পেনি কমে আইছে, whereas petrol prices, oil prices have come down by 50%. এই জিনিসটা কোনো বিচার হইল না। তেল আসলে ওই যে আপনি রিটেল প্রাইস যখন একবার বেশে এটা কমে খুব কম, শপে আমরা যে কিনি তেলের দাম $110 থেকে কমে হয়েছে $44, সো অর্ধেকের চেয়ে কম। এই হিসাবে পেট্রোলের দাম এখন হওয়ার কথা ছিল 80 পেন্স, বাট এখনো 1 পাউন্ডের উপরই আছে। সো রিটেল প্রাইস কমে না, রিটেল প্রাইস কমলে গভর্নমেন্টের লস, সবারই লস। আসলে এটা একটা পলিটিক্স। যে বেশি অংশ জিনিস আপনারা যারা আছেন, আপনারা এই সেকেন্ড সেগমেন্ট দেখছেন গিয়ারি বিজনেস টু বিজনেস লাইভ প্রোগ্রাম অন চ্যানেল এস, যেখানে আমরা ডিসকাস করছি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম এবং কারেন্সি প্রাইসেস, কারেন্সি চেঞ্জেস, এন্ড স্পেশালি আপনারা যারা পেট্রোল কিনেন, যারা ডিজেল কিনেন, আপনারা দেখছেন যে সামান্যভাবে এই দামটা নামে আইছে। আপনারা চিন্তা করতে পারেন খেনে নামে আইল। আসলে আপনারা যে 1 লিটার পেট্রোল যদি কিনেন, এটার মাঝে নিয়ারলি 70% কস্ট হইল গিয়ারি ট্যাক্স, সরকারের যে ট্যাক্স এটার উপরে ফালায়, নিয়ারলি 70% অফ a লিটার অফ পেট্রোল ইজ ট্যাক্সেশন। এর লাগি আপনার যে আসল দাম নিয়ারলি 50% নামে আইছে তেলের দাম, কিন্তু 50% পেট্রোল পাম্পও কমছে না, খেনে কমছে না, কারণ সরকারের ট্যাক্স তো আর কমাইছে না, কমছে গিয়ারি আসল ক্রুড তেলের দাম। Thank you very much for watching this segment, which was looking at the World Economic Forum that took place in Davos with my two wonderful guests, Azad and Mamun Bhai. Thank you very much for coming onto the show. It was wonderful getting your insights onto this.